Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabiyallah. As-salatu wassalamu alayka ya Habiballah. As-salatu wassalamu ala alikum wa ashabikum ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. حمد الذاكرين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده. نحمدك على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم على كل حال. اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى حسن الحال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأشيائه وأحزابه وأتراته وأهل بيته أجمعين. اللهم اجعل ثواب ذلك في صحائفه صلى الله عليه وسلم. اللهم آت الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اشرنا والحاضرين في زمرته وأمتنا على سنته واستعملنا بطاعته وأوردنا حوض واسقنا بيده شريفا شربة هنيئة مريئة لا نتبع بعدها أبدا يا رب العالمين. ثم صل في آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. ثم صل في أصحاب الهادين المهديين والراشدين والمرشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والسبطين شهيدين أبي محمد حسن وأبي عبد الله الحسين والعمين الشريفين إن الله عند الناس أبي عمار حمزة وأبي الفضل عباس والأنصار والمهاجرين وأزواجه الطاهرات وأمهات المؤمنين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأربعة أئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا في صحائف منشئ هذه البلدة سيد شرف الدين محمد بن سعيد البوصيري. ثم صحيف أوله تعالى جميع من أقطاب وأنجاب وأوتاد وأبدال ورجال غيب من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا أينما حلت أرواحهم يا رب العالمين. اللهم انفعنا ببركاتهم وانفعنا من نفحاتهم وأمد لنا من أمدادهم والحدنا من لحظاتهم وأعد علينا وعليكم والمسلمين من بركاتهم من بركات علوم أنفسهم الطاهرات في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم في صحائفنا وصحائف الحاضرين والسامعين ووالدينا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا بعده تفرقا معصوما لا تجعل هما فينا ولا معنا ولا حولنا محروما ولا مأثوما ولا عن بابك مترودا. هب اللهم بفضلك مسيئنا لمحسننا ومحسننا لعالمنا وعالمنا لعاملنا وعاملنا لمخلصنا وهب لنا جميعا لمنك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واقبضنا عليها غير مفتون ولا مغير ولا مبدل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تعليم وتعلم ونفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضاته وقربه والثواب سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نستركم يا أهل الدرك ويا أهل النوبة ويا أهل النور ويا أهل السير ويا أبو يحيى أحمد سقف ورضي الله عنه رحمهم الله ونفعنا في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita lagi di majelis ini, di tempat ini yang insyaallah Allah turunkan keberkahan, Allah turunkan rahmat, Allah turunkan kebaikan, Allah turunkan segala hasanat kepada kita semua agar kita dipanjangkan umur dalam keadaan taat kepada Allah, sehatkan badan dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan gemar melakukan sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan berkat itu dan berkat ini hajat kita digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah sampai di halaman halaman 371. Bacaan Ma'adallatil khadra, itu kah? Man lam yattahim nafsahu fi kulli wirdin wa sadrin waqa'a minha fil balayal kubar. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan daripada pelajaran yang kemarin, masih membahas masalah kalimat hikmah yang dibawa oleh Sadah Alawiyah. Yalah, yang mereka sekarang, keluarga mereka sekarang banyak sekali difitnah oleh orang-orang tertentu. Mudah-mudahan mereka dijaga, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terhindar daripada orang-orang yang suka memfitnah, dan mudah-mudahan kita dihindarkan daripada fitnahan juga. Amin ya rabbal alamin. Karena ini masanya masa-masa fitnah itu tersebar di mana-mana. Yalah, untuk memecah belah umat muslim. Padahal mudah, menghadapi masalah ini mudah. Kalau dasar bujur kereda hawa nafsu, kalau dasar bujur hendak mencari kebaikan. Yalah. Walan a'maluna walakum a'malukum. Sudah, kami ngurusi urusan kami, buhan pian ngurusi urusan buhan pian. Itu aja. Yalah. Tapi udah zamannya, ya sudah sunnatullah begini. Yalah, nanti di akhir zaman udah fitnah itu merajalela di mana-mana. Ya ala kulli hal, mudah-mudahan kita selamat. Jadi katakan man lam yattahim nafsah fi kulli wirdin wa sadrin waqa'a minha fil balayal kubar. Di sini dikatakan barang siapa yang tidak memperhatikan akan jiwanya, memperhatikan hawa nafsunya, tidak memperhatikan hawa nafsunya, tidak mengendalikan hawa nafsunya. Fi kulli wirdin, pada setiap kebiasaan, sama wasadarin, apa yang dihadapinya, waqa'a minha fil balayal kubar, maka dia akan terjatuh, nafsunya itu, dirinya itu akan terjatuh fil balayal kubar, pada musibah atau bala yang sangat besar, dosa yang sangat besar. Kalau misalnya kita tidak mengendalikan hawa nafsu kita, tidak mengendalikan diri kita, tidak membimbing diri kita, tidak mengarahkan diri kita ke jalan yang benar, jalan yang baik, maka kita akan terjatuh dalam dosa besar. Dalam dosa besar, tanpa kita sadari akan terjatuh kita dalam dosa besar. Nah, bagaimana caranya kita agar jalan kita terarah, diri kita terarah, nafsu kita terkendali? Sering-sering duduk dan kumpul dalam majelis kebaikan. Intinya, garis bawahnya, majelis kebaikan. Baik di situ tidak berupa tempat duduk yang sudah harus ada baca kitab, atau misalkan baca tafsir Al-Quran, hadisnya Nabi Muhammad SAW. Tapi ada satu tempat duduk kumpulan orang-orang di situ membahas kebaikan, duduk di situ. Atau ada alim ulama duduk di sana. Karena cerita dari para alim ulama itu tidak jauh daripada kebaikan. Mereka pasti menceritakan yang baik-baik, pengalaman mereka yang baik-baik. Yalah. Jadi bahkan itu lazim alaina
al-mujalasatul ulama. Wajib atas kita dan diharuskan lazim bagi kita bertaat apa? Duduk bersama para alim ulama. Duduk aja berkah. Duduk aja bersama mereka berkah. Yalah. Kenapa? Karena mereka itu tidak mungkin dalam majelisnya, dalam tempat duduknya di mana mereka singgah itu menggunjing orang lain, menyambat orang lain. Tidak mungkin. Itu bukan sifatnya salaf, bukan sifatnya ulama. Iyalah. Mereka duduk di sana. Kalau ada masalah, dipecahkan masalahnya. Yalah, dicari solusi yang baik. Cari jalan yang terbaik. Kalau kita duduk dengan para ulama, pasti kita mendapatkan keberkahan di situ. Bahkan apabila kita duduk di sana, berarti kita ini orang pilihan yang hendak dimudahkan urusan kita oleh Allah. Begitu. Misalkan kita ini ada melihat para ulama duduk di sana, berarti kalau kita duduk di situ itu adalah sesuatu berkah dan anugerah. Kita tuh dipilih oleh Allah untuk menyelesaikan jalan keluar, menyelesaikan masalah, mencari jalan keluar dari masalah. Yalah, duduk di sana dan dengarkan dengan hati yang dengan hati yang ikhlas, dengan hati husnudzon, sangka baik kepada para ulama itu. Nah, insya Allah urusan kita, masalah kita, problem kita itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kita satu masalah, duduk aja. Duduk, kadang melihat daripada wajah mereka saja kita tuh sudah terpikir, oh mungkin kayak ini caranya aku mau menyelesaikan masalahku. Diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya dalam kalam hikmah ini kita harus bagaimana caranya membimbing nafsu kita, mengendalikan nafsu kita ke jalan yang baik, jalan yang benar. Supaya tidak terjatuh dalam dosa besar. Ya, seperti ceritanya ada orang saleh. Asa itu dia orang saleh, orang baik, orang masya Allah. Yalah, muridnya saking solehnya, saking hebatnya, ilmunya luar biasa. Murid-muridnya itu punya keramat yang luar biasa. Bisa ini, bisa itu. Yalah. Macam-macam. Yalah, karena pada masa sekarang ini kita tidak dianjurkan lagi menceritakan tentang keramat-keramat orang dahulu. Udah, yang penting, pokoknya muridnya hebat. Muridnya masya Allah. Ya, singkat cerita, setan ini, iblis ini hendak mengganggu ini ulama, orang saleh. Ya, orang saleh, orang yang ahli ilmu ini. Kemudian Salman ini menjelma jadi manusia, masuk ke dalam lingkungan guru itu. Singkat cerita, karena masuk dianggap sebagai murid oleh guru itu, setan ini ibadahnya karena iblis lah, karena setan, karena jin dia siang malam kada berguringan, duduk aja di sejadahnya, seakan-akan dia itu sembahyang menghadap Allah Subhanahu wa taala seuntuk semalaman, siang malam, kada makan, kada minum, kada guring. Yalah. Subhanallah, murid-murid yang guru orang saleh ini takjub sama nih orang. Hebat nih orang lah, murid hanyar tapi ibadahnya luar biasa. Diadukannya kepada gurunya. Kemudian kata gurunya, wah siapa dia? Murid baru itu guru ini singkat cerita gurunya nyari tahu. Mendatangi ke tempat dia sholat, ya, tempat beribadah. Kemudian ditanya oleh gurunya, kenapa ikam bisa sehebat ini? Aku aja kada sanggup, aku aja masih guring, aku aja masih makan, aku aja masih minum. Oh, sekalinya jar iblis ini, syaitan ini, ya, dia mengatakan, oh iya, aku pernah melakukan satu maksiat yang ketika saya lalai kepada Allah, yalah, saya diingatkan dengan maksiat itu supaya saya kembali lagi kepada Allah. Ingat pulang lawan maksiat itu merasa bersalah, sholat lagi. Ingat dengan dosa itu, ibadah lagi dia. Bingung ini gurunya. Apa yang kamu lakukan? Dosa apa? Yaitu minum minuman keras. Itu mabuk. Mabuk. Kalau pian ditawari gurunya. Kalau pian hendak ibadah kayak ulun juga, harus punya kesalahan supaya pian ingat dengan dosa pian, dan pian itu tergerak untuk ibadah supaya menyesali daripada maksiat. Tertarik nih gurunya supaya kada kawa guring, ibadah aja, supaya zikir aja. Subhanallah, dibawa guru ini yang ujar ya, yang dikatakan itu adalah orang alim, di masa itu disebut-sebut orang saleh. Iyalah. Walaupun orang saleh sebenarnya bukan begitu.
Ya lah, kalau misalkan ini melanggar daripada aturan syariat dibantah. Tapi karena sudah jiwanya itu dikuasai oleh hawa nafsu, sudah diikuti ke tempat diadakannya, dijualnya minuman keras. Subhanallah, diarahkannya. Dia masuk satu tempat itu tempat orang kada baik, tempat yang kada bagus sudah, tempat yang kada bagus, tempat yang kada baik. Di situ ada perempuan yang begini, kemudian ada orang yang ini, ada orang yang kumpul-kumpul minum, macam-macam. Akhirnya apa diambilkan oleh laki-laki ini yang menjadi muridnya ini minumannya itu, diminum oleh syekh ini. Dengan mabuknya dia, dengan dia dalam keadaan tidak sadar melihat perempuan di sana, nafsunya bangkit, kemudian apa? Berzina. Gara-gara satu dosa yang dilakukan terpengaruh dengan ajakan nih jin syaitan, berzina dia. Setelah berzina dia terpikir, sadar, hilang mabuknya, sudah sadar dia. Setelah berzina, aduh, kayak apa nih kalau ketahuan orang aku melakukan begini, maka aku akan divonis orang yang maksiat, orang yang jahat, orang yang begini. Kemudian apa? Dibunuhnya perempuan itu. Dibunuhnya, kemudian dibuang jasadnya. Tapi ketahuan oleh orang-orang. Subhanallah, diikat, dipasung, dibawa keliling daerahnya situ, dikeliling, diiseret, dikeliling. Sampai apa? Sampai orang ini disalib. Orang ini yang dikatakan orang saleh itu disalib dia. Jadi iblis ini tidak sampai di sini mengganggunya, tetap sudah disalib, dijamur, digantung orang ini yang dikatakan orang alim ini, digantung. Kemudian datang lagi nih Fulan. Pokoknya misinya iblis itu kayak apa caranya orang itu mati dalam keadaan tidak beriman, tidak memegang Islam, agama Islam. Subhanallah, karena digantung nih orang, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, dalam keadaan panas. Jadi si Fulan ini yang disebut ulama itu, yang asalnya disebut ulama, orang saleh itu, dia kehausan, saya haus, saya pengen minum air yang dingin. Yalah, subhanallah, datang nih Fulan. Kalau pian hendak minum, yalah, maka pian harus mempati ulun dulu. Aku mau minum. Apa itu? Apapun aku lakukan supaya hilang dahaga aku, hausku hilang. Subhanallah. Kalau kamu mau minum, ini ada minumannya, dingin, menggiurkan. Yalah, kamu harus keluar dari agamamu. Ya, agama yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Udah kan Bapak. Akhirnya itu pas dia keluar tidak dikasih minum sama iblis, tapi apa? Ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Wafat dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Nah, oleh karena itu kita jadikan kebiasaan kita untuk mujalasatul ulama. Duduk dengan para ulama, orang-orang alim yang benar, orang yang saleh, yang mereka itu mengikuti jejak-jejak kayak mereka. Yalah. Masih banyak sekarang, sebelum masanya nanti ditarik, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yalah. Jadi begitu. Kemudian rubbada'in ilal hawa wa tabi'ah wa huwa yad'i annahu yad'u ila ad-din wa syariah. Ini tamparan besar kepada para pendakwah. Ya, tamparan yang sangat luar biasa, mengena sekali, yaitu rubbada'in. Berapa banyak da'in, para pendakwah, yalah, para penceramah. Da'in, dia mengajak orang-orang ilal hawa, kepada mengikuti hawa nafsu, yalah, mengikuti hawa nafsu, wat tabi'ah, dan tabiat atau kebiasaan, kecenderungan yang rendah, perbuatan-perbuatan yang hina, perbuatan yang tidak layak sebenarnya dilakukan oleh orang muslim. Jadi banyak sekali zaman ini, iyalah, zaman ini para pendakwah itu yang didakwahkan itu bukan mengajak orang-orang ingat lawan Allah, kembali kepada Allah, tapi apa? Tapi malah sebaliknya, malah keluar dari majelis itu tambah bangkit hawa nafsunya. Na'udzubillah min dzalik. Allah masyaallah. Iyalah. Padahal wahwa yadda'i annahu yad'u ila ad-din wa syariah. Padahal dia itu mengaku dirinya itu orang-orang
ilad din wasyariah, kepada agama yang benar, yang lurus, wasyariah, dan syariat. Dia mengakui, dia merasa dirinya mengajak orang-orang ke jalan yang benar, padahal isi tausiahnya, isi ceramahnya, isi yang diajarkan, yang dia omongkan, nah itu membawa orang-orang mengikuti hawa nafsunya. Iyalah. Jadi hikmah ini memperingatkan tentang bahayanya seorang dai atau penyeru, penceramah yang apa, yang menyesatkan orang lain. Iyalah. Menyesatkan orang-orang. Ada orang-orang yang tersesat secara zahiriyah. Jadi orang-orang itu tampak orang ini adalah pendakwah yang benar dengan membawa agama dan membawa syariat, padahal sejatinya mereka mengikuti hawa nafsu pribadinya, ya, kepentingan duniawinya, atau ajaran yang menyimpang daripada agama yang benar. Nah, mereka ini bisa sangat sekali mengganggu, nah, sehingga orang-orang awam itu mudah tertipu dengan tampilannya dan cara ceramahnya. Tampilannya luar biasa, begamis juga, ulama bersorban juga, yalah, ulama pakai selendang juga. Tapi apa? Tapi mengajak kepada perpecahan, yalah, mengajak kepada keributan, membawa masalah. Seharusnya mendamaikan, ini membawa masalah. Seharusnya menyadarkan orang, ini tambah membuat orang tidak punya kesabaran, mempunyai emosi yang tinggi. Nah, ini kalau kita melihat orang-orang seperti ini dalam ceramah itu tidak mengandung hikmah, tidak mengandung ilmu syariat yang benar, tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh ulama kita, maka kita mending cari yang lain, cari yang benar-benar aja, yang lurus-lurus saja. Nah, alhamdulillah daerah kita sinilah, di lingkungan kita ini banyak ulama yang bagus bertahan. Semuanya daerah kita ini guru-gurunya masya Allah bertahan. Kita bisa pegangi, kita bisa ikuti, kita bisa mengambil berkah daripada mereka, berkhidmat kepada mereka itu tidak sia-sia. Kenapa? Karena mereka di jalan yang benar. Nah, dalam dakwahnya nyampaikan benar, tegas. Karena sebagian guru kita di sini tegas, mereka menyampaikan hukum syariat. Kalau haram, kalau halal, kalau boleh, kalau kada boleh. Nah, nanti ada masanya juga di akhir zaman, orang-orang tuh suka mencari solusi yang lain. Oh, ini haram, oh ini halal. Oke, apa yang haram ini supaya jadi makruh aja lah, supaya kau dilakukan. Nah, nanti ada masanya tuh. Tapi kalau bisa kita lebih ihtiyat, lebih hati-hati. Kalau misalkan kita bisa menjauhi yang makruh, kalau bisa jauhi, tinggalkan. Tapi kalau misalkan berat daripada misalkan kita meninggalkan kewajiban, makruh terpaksa, udah kan apa-apa. Tapi pelan-pelan diiringi dengan kebaikan. Nah, kebaikan yang kita lakukan itu bisa menghapus dosa. Yalah. Nah, ibaratnya itu misalkan contoh, ya, ada orang yang tidak bisa menguasai hawa nafsunya dan mengendalikan hawa nafsunya. Yalah. Waktu siang dia lalai kepada Allah. Ini bukan sampai maksiat, tapi lalai. Ghaflah kepada Allah. Ya, dia lalai kepada Allah. Di siang hari dia lalai kepada Allah. Ya, setidaknya malamnya dia ingat lawan Allah. Iyalah. Bangun tidur diingat lawan Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Iyalah, yang menghidupkan dan mematikan aku. Wa ilaihi nusur, dan kepada Dialah, kepada Allah lah kita kembali. Iyalah, ingat lawan Allah. Kemudian dalam sehari-harian kita walaupun tidak ingat lawan Allah, tapi kena pas anak guru ingat pulang lawan Allah. Bismillahirrahmanirrahim, amutu wa ahya. Hadis gitu. Jadi kalau kita diajarkan di masa TK, masa SD, Bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika amut. Iyalah, Bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah, dengan nama Allah aku hidup, dan dengan namamu juga aku mati. Nah, begitu. Jadi tengah-tengahnya insya Allah dianggap baik oleh Allah. Bangun tidur ingat lawan Allah, kemudian tidak melanggar daripada yang dilarang oleh Allah dan melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah.
Ya, mungkin kalau ada dosa-dosa sedikit atau apa, dengan kita di awal dan di akhir ingatan Allah, insya Allah ditutupi dosa-dosa kita yang kecil itu. Setidaknya begitu. Yalah. Jadi banyak sekali da'in. Rubba tadi zaman beliau, zaman Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Zaman Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Zaman apalagi zaman sekarang, apalagi zaman sekarang. Jadi begitu. Banyak dia merasa bujur aja, padahal dalam isi dakwahnya, ceramahnya itu membawa kepada hawa nafsu. Yalah. Nah, jadi begitu. Wal ilmu 'alaika hatta ta'mala bih, fa idza amilta bihi kana al ilmu lak. Ini gasan kita berdataan. Gasan kita berdataan. Apa itu al ilmu 'alaik? Ilmu itu bisa menjadi mudarat, membahayakan untuk engkau. 'Alaika. Al ilmu 'alaika. Ilmu itu bisa menjadi bahaya, mudarat untuk engkau. Sampai kapan menjadi untung? Hatta ta'mala bih, sampai engkau mengamalkan ilmu itu. Jadi engkau itu dalam tanggungan berat kalau sudah memahami satu masalah. Kamu sudah belajar bab ikhlas, tidak dianggap orang itu ikhlas sampai dia mengamalkan. Yalah, bab akhlak ini, sabar, husnudzan. Nah, pelajaran ilmu itu akan menuntut kalian nanti di akhirat sampai kalian mengamalkannya, sampai kita mengamalkannya. Nanti di akhirat itu satu persatu apa yang kita pernah pelajari itu ditanya. Yalah, satu persatu ditanya di akhirat. Kamu belajar ini, apa kamu sudah mengamalkannya? Kamu belajar ini, apakah kamu sudah mengamalkannya? Nah, mengamalkan, kita amalkan, baik ibadah sunnah, yalah. Allah wajib itu sudah pasti sudah. Kalau meninggalkan kita dapat dosa. Nah, kita dipertanyakan nanti di akhirat, ditanyakan satu persatu. Ya minimal apabila ibadah sunnah atau pelajaran itu kita amalkan sekali seumur hidup, gak ada masalah. Ya. Sampai di kitab Sunanul Mahjurah, Sunan Al-Mahjurah itu dikatakan kan kita pernah belajar masalah salat tasbih. Salat tasbih. Nah, di kitab itu dalam beberapa syarahnya para ulama itu mengatakan salat tasbih itu hukumnya sunnah. Iyalah, hukumnya sunnah. Jadi kalau misalkan diamalkan, bagus, dapat pahala. Kalau misalkan tidak dilakukan, tidak ada masalah. Tapi para ulama mengatakan, ini apa jar kata ulama, lazim alaik, wajib atas engkau. Apa? Untuk anta amalah, untuk mengamalkan sunnah, untuk mengamalkan sunnah ini. Itu salat tasbih. Salat tasbih yang isinya tasbih ya. Dan para ulama kalau bisa sehari itu sekali. Berapa rakaat salat tasbih? 4 rakaat. Kalau menggawainya siang itu digabung ke empat-empatnya dalam satu kali salam. Yalah, dari takbir itu tasbihnya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 15 kali. Dalam berpindahnya tempat atau selesai membaca surah itu kita baca 10 bangkit lagi 15 lagi. Nah, ini mungkin lebih paham masalah itu. Di dalam kitab itu dikatakan begitu, dalam syarahnya Sunan Al-Mahjurah itu begitu, masalah salat tasbih. Sehari sekali. Oh, kalau misalkan fa'ilam tasdati, kalau kita kada bisa mengamalkan sehari sekali, minimal seminggu sekali. Seminggu sekali. Oh, berat, sebulan sekali. Kata kau seminggu sekali, sebulan sekali. Sibuk setahun sekali. Setahun sekali. Sampai para ulama itu menggaris bawahi yang terakhir, kalau kada kau setahun sekali, minimal seumur hidup sekali. Kenapa? Karena kita pernah belajar. Nah, yang digaris bawah karena kita pernah belajar. Maka amalkan walaupun sekali. Nah, jadi begitu. Kemudian Fa'idha amilta bihi kana al-ilmu lak. Apabila engkau sudah mengamalkan ilmu tersebut, kana al-ilmu lak, maka ilmu itu menjadi membawa kebaikan kepada engkau. Lakah, ialah ini istilah bahasa Arab. Kalau alaik, ialah al-ilmu alaik, itu ilmu yang membawa mudarat. Al-ilmu laka, ilmu yang membawa kebaikan, manfaat. Ialah ilmu itu apabila kita cari
Macam-macam hukumnya jadinya. Ya, bisa membawa mudarat dan bisa membawa manfaat, tergantung sikap kita terhadap ilmu itu. Kita mencari ilmu niatnya untuk apa? Untuk menghinakan orang-orang yang bodoh. Ini haram. Ya, ini haram. Untuk memperbaiki diri sendiri, ini wajib. Untuk menjauhkan diri kita dari kesalahan, ini wajib. Supaya kita benar dalam sholatnya, ini wajib. Supaya kita hajinya bujur, ini wajib. Supaya zakatnya bujur, ini wajib. Jadi semua keadaan, fi kulli hal, fi ayyi halin, dalam semua keadaan kita tuh wajib mempelajari ilmunya. Anak jadi pedagang, belajar masalah perdagangan. Anak misalkan hendak jadi pemimpin, belajar pemimpin. Hendak jadi pengajar, masalah ulama pengajar. Dan itu semua ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jelas terpapar dari juz 1 sampai juz 4-nya itu terpapar masalah mau jadi apa, sampai mau jadi dokter pun di situ dibahas. Akhlaknya, adabnya, keadaannya, niatnya. Paling panjang membahas masalah niatnya dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Jadi kalau orang yang gemar suka membaca kitab Ihya Ulumuddin itu menjadi ahlun niyah. Jadi orang-orang yang ahli dalam berniat. Dikit-dikit niat, minum banyu niat, mandi niat. Ya, baca kitab niat, sampai membuka kitab aja niat. Niat. Semua pakai minyak harum ada niatnya. Ini kalau sudah sampai makom seperti ini, subhanallah, istiqomah dia begini, subhanallah, bukan hanya depan orang aja dia mulutnya bergerak seakan-akan berzikir. Padahal biasa saja kalau belakang orang lain. Ini kalau sudah orang ahli ini ya, subhanallah, itu pian harus bersyukur dengan keadaan pian supaya tidak dihilangkan oleh Allah. Ini syukur ini ya apa namanya lah, bukan hanya persyaratan dapat duit banyak saja, sehat syukur, ya lah, melihat kebaikan, kumpul-kumpul begini syukur bisa hadir, harus syukuri supaya apa? Supaya dilanggengkan dan diawetkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu, ilmu alaika hatta ta'amal, ilmu itu menjadi mudarat untuk engkau sampai engkau mengamalkannya. Fa idza amilta, bila engkau sudah mengamalkannya, ana ilmu lak, maka ilmu itu menjadi manfaat untuk engkau. Ma'adhallatil khadra aw aqallatil quba ashadda jara'atan mimman ya'lamu husna syai' wa ya'lamu qubha syai'in wa huwa lahu fa'il. Kesan kita juga, apa itu istilahnya? Istilah ma'adhallatil khadra aw aqallatil quba, tidaklah langit yang biru, ya, yang langit yang biru itu menaungi, atau bumi yang berdebu itu menutupi asyadda jara'atan itu lebih berani berbuat dosa mimman ya'lamu husna syai'in wa huwa tarikuh, daripada orang yang mengetahui akan kebaikan sesuatu, kebaikan amal, kebaikan ibadah, wa huwa lahu tarikun, tetapi dia meninggalkannya. Yalah, langit saja, bumi saja tahu kalau salah itu salah, jangan digawi. Kalau baik itu baik, hanya digawi. Lebih parah lagi, parah benar, orang yang mengetahui sesuatu kebaikan, wahwa lahu tarikun, tetapi dia meninggalkannya. Ini tahu nih cagaran kita dapat manfaat, tapi ditinggalkan. Ini tahu nih cagaran perbuatan ini bisa membawa kita kepada masuk surga, tapi ditinggalkannya. Dia tahu ini perbuatan ini, amal ibadah ini, keadaan ini bisa menjauhkan dari neraka, tapi ditinggalkannya. Yalah. Qatalatul khadra wa qalatul kubra. Ini kan dunia, gambarannya kan singkatnya lah dunia. Yang dikatakan adalah dunia itu dihinakan, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka aja mengetahui langit, bumi, tahu kalau yang baik ya bagus, kalau yang buruk jangan digawi. Masa kita yang tahu kebaikan, yang dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala ini baik, tapi kadang kita gawi. Wa ya'lamu qubha syai'in, dan seseorang itu mengetahui keburukannya sesuatu, keburukannya amal ibadah, keburukannya perbuatan, wa huwa lahu fa'ilun, tetapi dia masih menggawinya, masih melakukannya. Tapi baginya masih fa'ilun, melakukannya. Nah, sini kita disuruh sadar, yalah, oh ini tahu ini dosa, bisa digawinya.
Oh ini tahun ini salah, asli digawinya. Nah ini kita disuruh sadar di sini, disuruh jujur, koreksi. Ada yang dikit-dikit apa namanya? Oh ada apa-apa. Allah rahmatan lil alamin, tenang aja, ini dosa kecil. Allah Maha Pengampun. Hari ini aku pagi ini misalkan lah berbuat salah, malam ini tobat, insyaallah khair, aman insyaallah, Allah baik. Nah jangan sampai begitu gitu, jangan. Kita tahu kita umur. Iya. Untung kalau misalkan ini hidup sampai malam. Tapi kalau misalkan pas bapak dari itu wafat mati, naudzubillah, kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Yalah. Yang ditakutkan oleh para alim ulama adalah mati su'ul khatimah. Mati su'ul khatimah. Yang diharapkan oleh mereka husnul khatimah. Husnul khatimah. Ah, jadi begitu. Saya sih bisa dipaham lah. Nah, ini kalau misalnya tahu ini baik, iyalah, maka gawi, maka lakukan. Iyalah, maka terbuka. Banyak orang ini bujur, iyalah, ini bujur. Tapi karena tidak dengan lingkungannya, iyalah, ini benar, ini bujur, ini bagus, harus disampaikan, iyalah, kepada orang-orang supaya orang tahu. Tapi ini takutnya menyampaikan kalau ada orang sarik, nah ini kesian, ini kesian. Atau misalkan dirinya tahu ini baik, tapi nya kadang menggawinya, nah ini kesian. Termasuk orang yang khasarah, orang yang rugi, ya. Nah ini kada baik, jangan digawi. Ini bagus, ini bisa membawa kepada maksiat, kepada dosa, bisa membawa kepada murka ya Allah Subhanahu wa taala. Nah jangan digawi. Jangan digawi. Nah, ini nyambung lawan setelahnya, dabbir tsumma fa'al, fakir tsumma qul. Dabbir tsumma fa'al. Renungkan dulu. Iyalah. Renungkan dulu. Iyalah, pikirkan dulu. Koreksi dulu, summa fa'al, kemudian lakukanlah, lakukanlah. Renungkan dulu, ini baik, gawi. Ini bisa membawa manfaat untukku, gawi. Ini kada berdosa, gawi. Ini bisa membuat Nabi senang, gawi. Dengan sabar Allah sayang, Allah bersama kita, gawi. Dengan husnul dzan Nabi sayang akan kita, Allah juga sayang kepada kita, gawi. Ini kada baik nih. Ini bisa membawa murkanya Allah, tinggalkan. Ini maksiat, jauhi. Ini bisa mendatangkan dosa, jauhi, tinggalkan. Menghindar daripada itu. Dabbir tsumma fa'al. Dabbir tsumma fa'al. Renung, koreksi dulu, renungkan dulu, hanya kita gawi. Jadi bukan hanya secara zahir, batin pun juga kita koreksi dan kita renungkan dulu hati kita. Yalah, karena hati ini wah bahaya kalau misalnya salah sedikit, nampaknya itu ke zahir juga ngikut. Yalah, hati ini tidak kita tenangkan, maka nanti meluap sampai ke zahir, sampai ke anggota tubuh kita. Lintasan hati kita buruk, langsung segera kita istighfar, astagfirullah. Nah, dengan istighfar itu menahan diri kita. Ada orang menghina kita secara zahir, kadang langsung melawan, membalas, memukul, atau kadang langsung mengejek balik, tidak. Nah, dari hati dulu kita. Ah, itu dikoreksi dari hati. Bawaannya karena misalkan panas juga, langsung istighfar, astagfirullah. Nabi kada senang, Allah kada senang. Kalau sudah begitu, yalah, luar biasa sudah. Fakir tsumma qul, pikirkan dulu baru bicarakan. Bicaralah olehmu. Fakir, pikirkan dulu, pikirkan olehmu, tsumma qul, kemudian katakan olehmu. Pikirkan dulu, ini manfaatnya aku ucapkan, ini bisa membuat orang senang, ini tidak berdosa, ini bisa membuat Allah ridha. Aku baca. Sebutkan. Pandirakan. Begitu. Yalah. Ada momen, yalah, jangankan orang-orang yang berpandar duduk-duduk biasa, para penyair yang membawakan syair,
itu tuh harus melihat keadaan, harus melihat keadaan. Yalah, dalam keadaan masa-masa orang bahagia, bawakan syair-syair yang mengandung kebahagiaan. Nah, dalam keadaan orang-orang lagi sedih, bawakan syair yang di situ kita tuh mohon minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan yang dibawakan yang bahagia, yang apa namanya membawa ramai ini, jangan. Ada tempatnya, ada tempatnya. Bahkan kita itu dianggap zalim, kita dianggap zalim kalau misalkan tidak meletakkan pada tempatnya, tidak sesuai pada tempatnya. Yalah, dalam keadaan orang-orang lagi bersedih, yalah, orang lagi berduka, ada orang meninggal di rumahnya. Ini apa namanya, foya-foya. Ada orang meninggal di rumahnya di sini tuh, dengan nyaring speaker yang keras menyalakan dangdut. Subhanallah. Orang tiga meninggal. Yang kita khawatirkan pas baca Yasin. Yasin sambil kepalanya kita khawatir. Seharusnya dalam keadaan bersedih keluarganya, tapi orang yang hadir begitu. Naudzubillah min dzalik. Ada tempatnya, ada tempat. Wadu syai'in bi ghairi madza maudhihi itu zalim. Mengatakan sesuatu bukan pada bukan pada tempatnya, itu zalim. Kafa ahlul akhirah syarafan anna kulla ahadin yuhibbu an yunsaba ilaihim wa in lam yakun minhum, wa kafa ahlud dunya dha'ah ay dalilatan anna kulla ahadin yukrahu ayyudkara fi jumlatihim wa in kana min akabirihim. Masuk benar. Yalah, kafa cukup ahlul akhirah syarafan akan ahli akhirat, ulama saleh, salafun saleh, syarafan menjadi kemuliaan, menjadi kemuliaan. Ini failnya. Anna kulla ahadin, orang-orang yuhibbu pasti senang, ayyun saba ilaihim ketika dinisbatkan kepada ahlu akhirat, ketika dinisbatkan kepada mereka ahlu akhirat. Wa illam yakun minhum, walaupun lam yakun minhum, dia tidak termasuk daripada mereka, atau dia tidak menjadi, lam yakun tidak menjadi, minhum daripada golongan mereka. Kira-kira ini ada pertanyaan kesembuhan pian beratan, kira-kira kalau misalkan Bu Nubian dianggap oleh orang-orang menjadi termasuk orang yang baik, orang yang mengikuti sunnah Nabi, mengikuti salafun saleh, dinisbatkan, diikutkan, dikaitkan dengan mereka. Ada misalkan Bu Nubian dekat dengan seorang ulama, orang alim, guru pian, kemudian ada orang-orang menyebutkan, masya Allah pian lah parak lawan guru inilah, masya Allah pian lah berkhidmat lawan guru inilah, masya Allah pian lah ini, pian tergolong daripada mereka lah, pian zikirnya sama lawan ulama inilah. Kira-kira pian senang ada? Senang, otomatis senang, benar. Ya, padahal apa? Padahal kita kada sama lawan ibadahnya mereka. Padahal kita masih banyak maksiatnya. Tapi itu suatu yang lumrah. Kalau misalkan kita dikaitkan dengan kebaikan, pasti kita senang. Pasti kita senang. Iyalah, senang pasti senang. Dikaitkan saja, dianggap-anggap orang gitu aja senang kita. Walaupun kita tidak termasuk daripada para ulama, sebenarnya kita tidak termasuk daripada makomnya mereka, keadaannya para ulama, orang-orang saleh, ahli akhirat. Mereka ahli akhirat sudah. Ahli pikiran akhirat aja. Pikirannya kayak apa caranya jauh dari neraka supaya dekat dengan surga, dekat dengan Nabi. Ta'abbudnya kepada Allah tuh luar biasa, ikhlasnya luar biasa. Senang mereka dinisbatkan ke mereka, kepada mereka. Pasti senang. Walaupun ahli maksiat. Walaupun ahli maksiat, apabila disambat dia itu orang yang dekat dengan para ulama atau disebut dengan orang-orang baik, pasti senang. Masya Allah. Bahkan apabila ada hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kata-kata kita menisbatkan orang yang walaupun ahli maksiat, kita nisbatkan kepada mereka, kita kaitkan dengan dekat dengan para ulama,
bisa jadi yang awal maksiat dia malu dengan maksiatnya, berbalik menjadi taubat, menjadi ahli taat. Yalah, orang menganggap aku nih orang yang baik, orang menganggap aku nih orang yang dekat dengan fulan, dengan guru ini. Tapi padahal aku nih masih suka minum-minum, masih suka bermain perempuan, masih suka ini itu dan lain-lainnya. Malu aku zupan. Sian guru ini juga kalau misalkan tahu kelakuanku kayak apa, berbalik dia menjadi taat, dari maksiat berbalik menjadi taat, gara-gara orang menisbatkannya dengan orang baik. Orang ini pasti senang dinisbatkan dengan orang baik. Wa kafa ahlad dunya ta'atan anna kulla ahadin yukrahu ay yudkara fi jumlatihim wa in kana min akabirihim. Wa kafa, dan cukup ahlad dunia, akan ahli dunia, ahli nafsu, yalah, ahli dalam bidang rakus. Ahli dunia itu ahli dalam bidang rakus, walaupun dikasih dia itu gunung emas, tetap dia mencari gunung emas yang lain. Dikasih rezeki sebanyak gunung emas, tapi tetap dia tidak puas dengan itu, mencari gunung emas yang lain. Dikasih gaji sekian, cari ini lagi. Tidak puas, tidak ada syukurnya. Ya, tidak ada syukurnya. Ini ahli dunia namanya. Du'atan, kehinaan. Cukup akan ahli dunia, kehinaan, menjadi kehinaan. Anna kulla ahadin, bahwa setiap daripada seseorang yukrahu ayyudkara fi jumlatihim, tidak senang, yukrah tidak senang atau benci, ayyudkara bahwa dia disebut-sebut, min jumlatihim daripada jumlah mereka, daripada golongan mereka, daripada golongan wa in kana min akabirihim, wa in kana, walaupun dia termasuk daripada mereka, walaupun dia termasuk daripada mereka. Ada orang yang ahli maksiat, dia pasti tidak senang disebut orang ahli maksiat, padahal dia ahli. Ada orang yang tidak paham apa-apa, ibaratnya tuh dia ya jahil, orang jahil. Kira-kira orang jahil disebut jahil senang lah? Gak ada. Dia padahal jahil, tapi disebut kamu jahil banget, tidak senang orang. Padahal dia suka minum-minum, tapi disebut-sebut disebut ikam dia suka minum, ikam suka ini, dia tidak senang. Padahal dia termasuk daripada mereka. Ini sudah lumrah, ini pasti sudah. Orang yang jahat saja disebut-sebut, digolongkan, dinisbatkan kepada orang baik, dia senang. Ya lah, apalagi orang baik. Iya kan? Baik. Kalau misalnya orang yang baik disebut-sebut jahat, tidak senang, apalagi orang itu jahat. Disebutkan apa namanya, disebut disambetinya tuh ikam ini rakus, padahalnya rakus bujuran, ikamnya rakus, ada senangnya. Orang yang rakus itu nampak sudah di hadapan orang, di hadapan kita misalnya rakus, kesambetinya ikam ini rakusnya, pastinya tuh ada senang, meraju kayaknya, ampi kayaknya makan, ada senangnya. Padahal dasar rakus. Nah ini dasar tabiatnya manusia, kebiasaannya manusia. Yalah. Nah, jadi di sini kita disuruh sadar, sadar. Ini pembahasannya, hikmahnya menyuruh kita sadar aja. Bahwa ulama kah? Ini bagus kita ini lah. Kada yang pilih kasih tah. Kada yang orang awam aja yang disadarkan, walaupun para ulamanya, gurunya duduk yang di muka, tidak boleh merasa lebih mulia daripada orang yang duduk di belakang. Yalah, duduk di muka. Al-fakirun tidak boleh merasa lebih mulia daripada duduk di belakang. Dia bilang tidak boleh. Yalah, kenapa? Karena yang di muka ini bisa mendapatkan manfaat sebab yang hadir, yang di belakang. Yalah. Nah jadi begitu. Tidak boleh merasa lebih mulia. Jadi dari halus, ganar, remaja, apapun kehendaknya, cita-citanya, orang awam kah, seorang guru kah, pendai, penceramah kah, tetap disadarkan oleh Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Tetap disadarkan
oleh mereka. Bahkan kada boleh ini seorang guru mengaku dirinya guru, merasa dirinya sudah pintar. Oh, kada boleh. Iyalah. Kada boleh. Man idda'a annahu ustadan faqad kana jahil. Faqad kana jahil. Nah, kalau nggak salah ungkapannya begitu di Ihya Ulumuddin. Barang siapa yang mengaku dirinya adalah seorang guru, maka sebenarnya dia itu adalah orang yang jahil. Kenapa dia katakan gitu? Ada orang sugih, dia menganggap dirinya sugih, itu orang gila. Kenapa? Karena berarti sama saja ingin mengundang maling ke rumah dia. Kamu tahulah, rumahku ini gagang pintunya jam. Lah di dalam rumah hari ini, oh aku siap TV-nya ganan. Disebut diceritakan dia sugih, dia ini, dipamerkan kekayaannya. Oh ini mengundang perampok ke rumahnya. Mengundang perampok ke rumahnya. Ini orang jahil. Yang pintar apa? Oh diam, skut, diam aja dah. Nah, dia diberikan nikmat oleh Allah, udah dia nikmati, kasih manfaat kepada orang lain atau bagaimana. Pokoknya jangan begitu. Kalau misalkan ada orang alim, udah jangan mengakui dirinya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, orang alim wujud, orang yang sebelum suka baca kitab, hobi benar baca kitab, sampai beliau itu diwafatkan dalam keadaan mutalaah, belajar di perpustakaan beliau. Subhanallah, ahli ilmu. Beliau saja Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki ialah guru daripada para guru, ialah pada zaman beliau guru daripada para guru daripada guru-gurunya kita bisa guru daripada guru kita Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki saat ini, yang beliau sudah wafat. Ya, mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada beliau. Beliau mengakui dirinya mazilatu talibah, aku nih masih seorang pencari ilmu. Tapi dalam kalam hikmah beliau yang lain membanggakan, ada beberapa para santri ialah nanti kata beliau dalalatu taliban, beliau menggambarkan dengan diri beliau sendiri, dalalatu taliban wa azzaztu matluban, ialah para santri itu emang masanya itu dasar terhina. Dalaltu, aku hina dalam keadaan menuntut ilmu. Tidak boleh dia itu membanggakan diri, tidak boleh sombong, tidak boleh bokoyok. Bahasa kita belajar itu tidak boleh bokoyok-koyok. Dalaltu taliban, dalam menuntut ilmu itu tidak sederhana. Wa azzaztu matluban, dan nanti ketika matlub dipinta atau sudah jadi alim ulama akan menjadi mulia dan dimuliakan. Walaupun beliau pernah mengatakan begitu, tapi tetap apa? Beliau merasa diri beliau tetap seorang santri atau mencari ilmu. Nah, oleh karena itu koreksi diri kita lagi. Ya, apakah sudah kita merasa diri kita ini selalu menuntut ilmu, atau misalnya sudah merasa cukup dengan ilmu? Ada orang-orang, sebagian orang sudah gini cukup aja, sudah aku menuntut ilmu. Enak gini pulang. Ini gini pulang. Merasa cukup sudah. Nah, ini dia tersesat dengan pikirannya sendiri. Jadi begitu. Ialah cukup bagi ahli akhirat kemuliaan anakul ahadin, bahwa tiap-tiap dari seseorang itu senang sekali disebutkan kepada mereka. Jadi orang itu senang disebutkan kepada ahli akhirat, walaupun mereka bukan termasuk daripada ahli akhirat. Dan cukup daripada kehinaan ahli dunia apabila seseorang itu annakul ahadin, bahwa tiap-tiap dari seseorang yukrah, dibanu tidak senang atau benci, ayut kara disebut-sebut dirinya fi jumlatihim, pada jumlah ahli dunia, wa in kana min akabirihim, walaupun mereka termasuk daripada ahli dunia atau orang yang suka melakukan dosa. Akbarul kabair adh-dhahirah wal batinah, dosa yang paling besar baik itu zahir ataupun batin. Nah, tutup dengan inilah akbarul kabair, dosa yang paling besar adh-dhahirati wal batin, baik itu zahir ataupun batin, antal tamisa min ashabika dunya wa hum yaltamisuna minkal akhirah. Ya Allah, paling besar zahir batin adalah anta tamisa, engkau meminta min ashabika, daripada teman engkau, daripada kawan-kawan engkau, ad-dunya, dunia, harta.
jabatan, apalagi macam-macam dunia lain-lainnya. Engkau mencari dunia daripada diri sahabat engkau, daripada kawan-kawan engkau. Engkau memerlukan duit mereka, keinginan mereka, pujian mereka, apapun yang berkaitan dengan dunia. Wahum yaltamisuna minkal akhirah, sedangkan mereka meminta minka dari engkau al-akhirat, ilmu akhirat. Sindiran juga kepada seorang muallim, seorang guru, seorang pengajar. Apa? Kita mengharapkan pengajar yang mengharapkan dunia dari seseorang, sedangkan orang lain mengharapkan akhirat daripada mereka. Ini adalah dosa besar. Mengajar karena mengharap diberi orang duit. Paham? Mengajar karena minta. Antara kami sendiri kalimatnya meminta. Aku ajar di sana tapi bayarannya sekian. Siapa ini lah? Aku ceramah di situ wadah hikam tapi bayarannya 3,5, 3.500.000. Luar biasa. Kita pernah waktu haul Said Muhammad bin Ali al-Maliki cerita waktu haul Said Muhammad bin Ali al-Maliki di Indrasari di Pondok Pesantren Darul Fatihin mengundang yang ngisinya Imam Sa'duddin masuk kumpul. Ini anak cerita karena anak yang masukkan duitnya ke dalam amplop dan anak juga yang monjok, anak yang monjok sih. Iyalah, anak undang karena beliau sangat cinta sekali kepada Said Muhammad dan sangat suka sekali dengan Abu Yahya Habib Ahmad. Sampai waktu pembukaan majelis Ihya di sekumpul itu, beliau hadir. Akhirnya itu apa? Selesai acara, selesai makan-makan. Ini amplop tangan anak. Isinya 5 miliun, 5 juta. 5 juta isinya. Karena anak yang membuat 5 juta. Kemudian apa? Nah, kasih tangan sini. Subhanallah, jangan anak ikhlas lillahi ta'ala. Subhanallah, anak merinding pas nyebut gitu. Subhanallah, luar biasa. Saksinya Ustaz Ali. Ya kan? Dibolehkan duit itu. Ikhlasnya luar biasa. Ini yang kita bisa pegang. Ini bisa kita ikuti. Iyalah, kita merasa amplop ganal itu, subhanallah, seini ada amplop 5 juta tan. Subhanallah, ditolak oleh anak ikhlas lillahi ta'ala. Allah karim. Yalah. Nah, jadi bilang alih ulama-ulama gitu dicari, alih sekali. Subhanallah. Mudah-mudahan ulama kita, guru kita dijaga, lindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah. Guru-guru kita dijaga oleh Allah, yang sakit disehatkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan dilindungi oleh Allah dari segala macam fitnah, dari segala macam gangguan. Mudah-mudahan berkat mereka kita mendapatkan manfaat, diri kita terarah jalan-jalan yang benar, dijauhkan daripada jalan yang menyesatkan dan sesat. Mudah-mudahan mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada akhir zaman ini, daripada macam-macam gangguan jabatan dan macam-macamnya. Amin ya rabbal alamin. Yalah. Terakhir sebelum kita tutup kita kirimkan Fatihah kepada kesehatan guru kita Habib Ahmad Al-Fakir, minta Fatihah kepada Bu Nabian. Mudah-mudahan saya punya guru Habib Ahmad bin Husain bin Abu Bakar Segaf disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan guru-guru buhan kita seberatan juga dijaga disehatkan Allah Subhanahu wa taala berkat Fatihah yang kita baca. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin shalihah ala man salafana salih wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna 'ala radha fatub 'alaina at-taubah tawsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina
والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا وجودا والنال باكتساب منا رسول أعطى بكل سؤال صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والثناء وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.